Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatlı teleko'ruvchilar, jana radio o'quvchilar. Birinchidan butkul alamda jo'qchaldan jaratgan, oşol zatning buyrug'i bilan tanitibda kun batgan, chiniga jaratuvchi Alloh taolaga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Jana payg'ambarimizga yuragimizning eng ila to'ridan chiqqan salavatlari, jana salomlar bo'lsin. Maqtov jana salavatdan keyin Alloh taolo har birimizdan ushul vaqtga cheyin qilgan qiroatimizni, o'qigan namozimizni, tutgan orozimizni, bergan sadaqamizni, degeli har bir qilgan ibodatimizni to'liq bilan qabul qilgan bo'lsin. O'shan negizinde pendechilik qilib, insonlik qilib, bilib bilmay qilgan kunlarimizni, cho'ng qilgan jana kichina qilgan kunlarimizni, ochiqdan ochiq qilgan, o'shanday jashuron qilgan kunlarimizning barlig'ini tub tamir bilan kechirgan bo'lsin. Çındığında Allah Teala merimdisi, Allah Teala iraymdisi, Allah Teala kechirimdisi. Mına uşunday ulu bolgan Allah siz bilen bizde jo'qchadan jaratdı, qıçırıgan güç berdi, aql es berdi, öňü tüs berdi, mına uşunçalyk sululuk berdi. Eki dünyada baxtlı bolsun dep Allah Teala din berdi. Din peygamberimizden ıyık mehneti menen keldi. İslam jana biz berüsünde urmat tutugan, mına uşul din to'rasında biraz söz qilmoqchimiz. Andıqtan bizden alıstabastan 1 saat boyu biz bilen birge bolуңуздар. Albatta sizlerden xizmatingizda da men Sharapov Baxtiyorjon. Urmatlı teleko'ruvchilar, jana Nasihat radiosunun o'quvchilar, adatdagıday egerde sizde qiziqtirgan so'rovingiz bar bo'la turgan bo'lsa, ekran chiqqan nomerga SMS orqali so'rovingizni qoldirsangiz, albatta biz javob beruvga tayyormiz. Ova talaq masalasi bo'yicha so'rovni berbeganingiz yaxshi, ankanal tat almasıyla tüz efilden telefon orqali chechilbaydi. Al bo'yicha atayin muftiyatda ilimdilar qo'yilgan, atayin o'shaga basib borib, o'shalardan so'raysiz. O'shallar uchunda to'shak masalasi bo'yicha so'rov berbeganingiz yaxshi, bersangizdagi bu tarafdan javob berilinmaydi. Ankeni urmatlı doğan, ova siz dostlarınız bilen, siz jalgız olturgançıda biz surap koyunçu dep atas. Bizde kançalagan bir toğandarımız üy bilesi menen, kızları menen, uyatlı adamlar menen, degele kelinderi menen çoğulu oturup okmakçı, alardı ыңгайсыз abalda kaltırbayız dep çeçkenmiz. Oşanlıktan tuğra düşünüyorsüzler. Yeme urmatlı toğandar, albatta bizde bardığızı suyuntüp jatkan, degele dünya yüzündeki jalpı musulmanlar çıdamsızlık menen gütüp, 2 aydan beri ya Allah'ım mağa Rajab jana Şaban ayında bereke bergen, meni Ramazan ayına jetkirgin dep dua kılatkan, jalpı musulmandardy suyundurip atkan Ramazan ayıga eseptelүү gana күндөр kaldı urmatlı tuğan. Çınında ele koldu kötörüp turup esepteseniz bola turgan күндөр kaldı. Bardığızdı Allah hasanatıyla oşol күнгө jetkirsin. Çınında ele urmatlı tuğan Ramazan ayı bul jönököy ay emes. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytkan, Unzila fihil Kur'an, Ramazan ayında Kur'an düşkün. Dünya yüzündeki jalpı musulmanlar okugan, degele Allah Teala'nın özünün sözü bolgan Kur'an düşülgen ay dalmına uşulay. Albatta bul ayda urmatlı olan kançalagan qarılarımız oşonu jattaganlarını Kur'an meçitlerde taravih namazında turup başından ayağa hatım kılıp, aleme jalpı musulmanlar anın arkasında turup oşol Kur'an'da oğup, oşaga amal kılayın degen ay. Albatta Ramazan ayı urmatlı olan jönököy ay emes. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, bul ayda beyiştin eşikleri açılat, dozoktun eşikleri javılat, beybaş şeytanlar kişendelet. Dal mına uşunday ay. Anan bul aydın 10 günü Allah'ın rahmatı jağan, merimdүүлügü jağan gün, ortonqu 10 günü күнөлөрдү keçire turgan gün, akırgı 10 günü dozoktan azat bola turgan gün. Mına uşunday күнгө Allah Teala bardığızı jetkirgen bolsun urmatlı tuğan. Ova Peygamber Allah hasanatıyla Kur'an-ı Kerim'de bul boyunca aytdı. Ya eyyuhallazina amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellazina min qablikum. Ey iman keltirgenler, sizlerden murdaglarga oroza kanday farz kılıngan bolsa, sizlerge dagı oroza karmaşlıklar dal mına uşunday farz kılındı deydi. Mına şantan urmatlı tuğan, albatta bul oroza aql estүү,
Акылы жайында балагатка жеткен муъмин мусулманга бул фарыз. Албетте муким адамга бул фарыз, урматтуу туган. Акыл эстүү дегенде максат жинди болбош керек, акыл эси жайда болуш керек. Балагатка жеткен дегенде масштабы урматтуу туган, бул жаш бала болбош керек. Ошол эле учурда мусулман болуш керек, урматтуу туган. Бул адамдарга фарыз. Мына ошондуктан ар бирөөбүз жылына бир жолу келе турган Рамазан айыны күтүп алуу менен биргеликте анын орозосун кармоо аракет кылайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Силер Рамазан айы киргенде эки нерсени көп айткыла. Эки нерсени көп айткыла. Ал эми эки нерсени мен айтпасам деле өзүңөр сурайсыңар" дейт. Ал кайсыда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Рамазан айы киргенде ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах көп айткыла" дейт. Бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Айткыла, акыйкатта урматтуу туган, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч кандай зат жок. Бир адам ташка, бир адам бутка, бир адам эстеликке, бир адам жыгачка, бир адам уйга, бир адам канаттууга деги койчу. Ким ойлоп тапкан кайсы нерсеге сыйынып аткан болсо, ошолордун баардыгы татыксыз. Сыйынууга татыктуу зат асман жерди жана анын ортосундагы бардык нерселерди, ошондой эле жалпы элди жараткан жалгыз Алла гана. Алла гана. Ошондон Рамазан айында ушул сөздү көбүрөөк айткыла дейт, урматтаган. Ошондон жалпы мусулмандар шүгүр кылышыбыз керек. Аллах хасантала жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, мына ушунчалык сулуулук берди. Жана сизди Аллах таала жакшы көрүп ыйман берди. Иман берди, урматтуу туган. Акыл эсиңизди берип, иман берип, өзүнүн жалгыз экендигин Алла сизге тааныштырды. Мына ошол жалгыз Аллага гана сыйынып, мына ошонун улуктугуну көп айтышыбыз керек, урматтуу туган. Анткени канчалык адамдар ойлойсуз менден акылдуураак деп, а бирок ал кандайдыр бир жандыкка сыйынып атат. Кайсы бир адамды ойлойсуз менден ушунчалык акылдуу, ушул баардыгын билсе керек десең, ал кандайдыр бир жөнөкөй бир канаттууга сыйынып атат. Койчу, макул, ал жандык экен, ал канаттуу экен десең, өзү колундан жасап алган эстелигине сыйынгандар бар, урматтуу туган. Сиз менен бизди Аллах таала иман берип, түшүнүк берип, жалгыз өзүгө сыйынууга мүмкүнчүлүк берип жатат. Ошондон ла илаха иллаллахны көп айткыла дейт. Аны айтуу менен биргеликте экинчиси астагфируллах. Я Алла мени кечиргин. Я Алла мени кечиргин. Я Аллахым мени кечиргин деп Аллахтан кечиримди көбүрөөк сурагыла дейт. Албетте урматтуу Рамазан айында Аллахтын рахматы жаап, күнөөлөрдү кечирип, дозоктон азат боло турган бир мүмкүнчүлүк, өтө чоң мүмкүнчүлүк. Мына ушул экөөнү көп айткыла дейт. Ал эми экөөнү айтпаса деле өзүңөр сурайсыңар да дейт пайгамбарыбыз, урматтуу туган. Кайсы нерсени? Бейишти көбүрөөк сурайсыңар дейт, Бейишти сурайсыңар. Я Аллахым, мага бейиштен орун бергин. Анан дозоктон азат болууну сурагыла дейт. Дозоктон азат болууну сурагыла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну досторго айтып атат да, эки нерсени көп өткүлө, эки нерсени мен айтпасам деле өзүңөр көп сурайсыңар депчи. Бүгүнкү күнү сиз менен биз ушунчалык гафилетте калдыкпы, капилетте калдыкпы, же деги эле динден алыс болуп калдыкпы, урматтаган? Кайсы нерсени көп айтып, кайсы нерсени көбүрөөк сурашыбызга билбей калдык да. Керек болсо устаздарыбыз, мечиттеги имамдарыбыз кайра айтып, ушуну сура десе дагы сурай албай жатабыз да. Ошондуктан таравих намазына барган жалпы эркектер билет, урматтаган, таравих намазы рахат алуу намазы, урматтаган, 20 рекет окулат биздин мазхаб боюнча, Ханафи боюнча. Ар 4 рекеттен кийин не кылынат? Таравихтин өзүнүн тасписи бар. Таспизин айтып, бир адам айткандан кийин акырында жалпы жамаат хор менен ла илаха иллаллаху настагфируллах нас'алукал джанната ва на'уду бика минан нар. Ла илаха иллаллаху настагфируллах нас'алукал джанната ва на'уду бика минан нар. Бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Биз Аллахтан кечирим сурайбыз. Я Аллахым, биз сенден бейишти сурайбыз, дозоктон азат кылыңызды сурайбыз деп туруп, азат кылышыңызды сурайбыз деп жалпы мечиттеги эмне кылат? Жамаат хор менен мына ошону көп айтат, урматтуу туган.
Бул эми таравихка баргандар. Барбаганчы урматтаган мына ошонун бардыгынан куру калды. Барбагандачы мына ошонун бардыгына илешпей калды. Мына ошондон Рамазан айында не кылабыз урматтаган, барайлы таравихка кандайдыр бир себеп менен барбай калсаңыз, үйдө дагы, күндүзү дагы, көчөдө жүргөндө дагы бул сөздөрдү көбүрөөк, келмелерди көбүрөөк айтыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү айтты, ушуну көбүрөөк сурагыла деди урматтуу туган. Андыктан Рамазан айында сөзсүз ар бирибиз муну айтып көбүрөөк сурашыбыз керек. Эми ооба бүгүнкү күнү урматтуу туган мечиттерде жалпы муфтиятыбыз айтып атат, ар бир мечитте бир парадан Куран хатым кылынсын деп. Эми таравих дегенде урматтуу ар бирөөбүз шашпай окуштун аракетин кылышыбыз керек. Шашпай окуп рахат алышыбыз керек. Таравихте албетте тасбин айтпасаң дагы урматтуу туган, негизден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам достору рахат алган. 4 рекетти окуп алып туруп, андан кийин кадимкидей чай алып келип ичсең болот. Жөнөкөй илимдүү адам болсо сизге баян кылып, маселеңизди айтып, сиз билбеген нерсеңизди сурап, сүйлөп, сонун экен, келгиле дагы окуй деп, дагы 4 рекетти окуп алып туруп, кайрадан олтуруп урматтуу туган, курсаң ачып кеткен болсо, финикиден, шириндиктен, таттуу нерседен жеп, кайрадан сүйлөшүп, кыскасы рахат алыш керек да бул жерде де. Биздикиде мына ушундай урматтуу туган, тез 20 окуш керек, салам бериш керек, үйгө барыш керек, путту көтөрүп, телефон чукуп жатыш керек. Рамазан айында урматтуу туган, ошол нерсени азайтып, көбүрөөк ибадат кылып, Куранды көбүрөөк окуш керек. Албетте Куран түшкөн ай урматтуу туган Рамазан айында көп окушубуз керек. Себеби бул айда шайтан кишенделет урматтуу туган. Шайтан кишенделгенден кийин сизди азгыра турган, мурдагыдай васваса кыла турган нерселер жок. Ооба, шайтан кишенделет дегенде бул хадистен айтылганда бейбаш шайтандар. Биздин тил менен түшүнүктүү болуш үчүн айтканда шайтандын генералдары, эң чоңдору кишенделет. Ал эми бомбуш, көчөдө жүргөн сел саяктары алар кала берет урматтуу туган. Эми келип сизди ошол сел саягы бир бомбужу сизди азгырып койбосун да. Ошондой бир болбогон бир көчөдө жаткан, азыр көчөгө чыгып келенчи, анакка барып келенчи деп келип жүрсөң кеттик десе ээрчип кете бербешибиз керек да урматтуу туган. Мына ошондон бардыгыбыз балдарыбыз менен, кыздарыбыз менен, үй бүлөбүз менен толук Рамазан айынан пайдаланып калуунун аракетин кылышыбыз керек. Мен дагы айтам урматтуу туган, менин сөзүм эмес, пайгамбарыбыздын сөзү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, эң бактысыз адам гана Рамазан айынан кур калат деп айтып атат. Ал мен дагы болушу мүмкүн, сиз дагы болушуңуз мүмкүн. Ошондуктан урматтуу туган, бактысыз болбош үчүн ар бирөөбүз аракет кылышыбыз керек, жүрөктөн чечим чыгарыш керек. Эми бизден Рамазан айында урматтуу туган, өткөндө да айтканбыз, дагы айтсак эч качан ашыкча болбойт урматтуу туган, сухар, саарлык ичишлик. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саарлык ичкиле мында береке болот деген. Мурдагы христиандар менен, дегеле яхудилер менен муъмин мусулмандардан айырмасы мына ошол саарлык, орозо тутуудагы айырмасы саарлык ичүү деген урматтуу туган. Анас разияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кел, берекелүү тамакка кел деген да. Мына көпчүлүк айтып атат, иштеп атам, көп акча тапкандай болом, бирок кайга кеткендигин билбейм. Мына урматтуу туган, биле турган учур келди. Канча акча табам, берекеси жок болот, эч нерсеге жетпейт, дагы күндөн күнгө карызга батып баратам. Мына Рамазан айы келди урматтуу туган, берекени алып кала турган, ошол жетише карыздан кутула турган, не керек болсо Аллахтан сурап дуа кыла турган учур келди. Ошондон бардыгыбыз чамдайлы аракет кылайлы. Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра риваят кылган хадисте, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтышкатты: "Ман сама Рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama мин дамбихи." Кимде ким, кайсы бир муъмин мусулман иман, чыныгы ишеним менен орозону кармаса, ишеним менен, чын дили менен ишенип, соопторуну үмүт кылып орозо кармай турган болсо, Аллах Таала мурдагы күнөөлөрдүн бардыгын кечирет деди. Демек, урматтуу туган, ушул убакка чейин канча күнөө кылган болсок, ошолорду тооба кылып кечиртип ала турган учуру дагы келди. Я Рабби, албетте бул дагы кимге насип кылган болсо, ким ошол күнөөлөрүнү кечиртип алам деп аракет кылган болсо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, муну дагы Абу Хурайра разияллаху анху айткылат, качанда силердин бирөөңөр орозо кармай турган болсо, Иза кана яуму сами ахадукум фала ярфус вала ясхаб фа ин саббаху ахадун
ав каталаху фальякул инни саимун. Силерден кайсы бирөө урматтаган орозо кармаса, албетте ким орозо кармай турган болсо, орозо кармагандан кийин сөгүнбөсүн, бирөөгө ачууланып орой мамиле кылбасын. Эгер кимдир бирөө келип сиз менен урушкусу келип, сизге каттуу сөз айта турган болсо, сизди сөксө, анда сиз айттыңыз, мен орозомун деп айтыңыз дейт урматтуу тууган. Макулбу? Урматтуу тууган, түшүнүп коюңуз. Мен орозомун деген сөз, же болбосо мен намаз окуймун байке, мен намаз окуймун аке деген сөз, бул намазыны милдет кылуу эмес. Бул орозосуну сизге милдет кылуу эмес, урматтуу тууган. Мен намаз окуймун, ошондуктан сага өчөшпөй жатам. Мен намаз окуймун, ошондуктан сага душмандык же болсом сага каршы турбай жатам. Эгер мен намаз окубаганымда сенден деле бетер болчумун. Эгер мен орозо карбаганда, анда сен сөккөндөн 5 эте каттуураак сөгүп кое турган эмнем бар? Менде деле тилим бар деген сөз, урматтуу тууган. Кээ бир адамдар ошондой ачууланганда, кечирип коебуз, мен орозо элем десең, орозо болсоң өзүңө да мага кармап берет белең. Ошо орозо кармагандар тойгоздуңар деп тым эле тоону томсоруп салчудай. Урматтуу тууган, ачуулансам сени тым эле дуалга такап коем. Кекирдең жулуп алам. Ошондон мен орозомун, антпей жатам деген эле сөз бул, урматтуу тууган. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Силерге кимдир бирөө каттуу сөз айтып, же болбосо сен менен урушкусу келе турган болсо, анда сиз не деңиз, урматтуу тууган? Орозону, урматтуу тууган, мен сени кечирдим, мен орозомун деп койсоңуз, ооба, ыймандуу адамдар кайра түшүнөт. Кечиресиз, мен сизди билбей сөгүп алыптырмын. Кечиресиз, мен сизге каттуу сөз айтып алыптырмын деп, акыл эстүү, ыйманы бар, көчө көргөн адам не кылыш керек? Кайра кечирим сураш керек да. Албетте, урматтуу тууган, кээ бир түшүнбөгөндөр бар. Мен орозо кармаймын, мен намаз окуйм десең, эмнеге мага милдет кыласың? Окусаң өзүңө окуйсуң да. Албетте биз өзүбүзгө окуйбуз. Албетте өзүнө кармай турмай тууган, ал деген сөз менин көп ачуума тие бербе деген сөз, урматтуу тууган. Мына ошондуктан баардыгыбыз не кылабыз? Рамазан айында чынында эле, урматтуу тууган, сөгүнбөстөн, бирөө менен урушпастан, ачууланбастан толук орозо кармоонун аракетин кылабыз, урматтуу тууган. Ооба, орозо деген сөз, урматтуу тууган, шариаттагы мааниси таң аткандан күн батканга чейин жеген, ичкенден жана ак никесиндеги аял менен шарият ишиге баруудан сактанууну муну орозо деп коет. Ошол эле учурда, урматтуу тууган, өткөндө да айтканбыз, орозодо бүгүн көпчүлүк адам коркут да, кечке кантип чыдаймын? Айланайын. Сиз коркпоңуз, кенен чыдайсыз, ойлонбой чыдайсыз. Биз орозодо ошол абетте гана тамак ичпеген дегендибиз гана болбосо, урматтуу тууган, биз ооз ачып атканда, же болбосо оозду жаап атканда, абетте деле кошо уруп ала турган адатыбыз бар да. Кең эле дыңкыйып той ала турган адатыбыз бар. Ооба, урматтуу тууган, жегиле, ичкиле, Аллах Таала уруксат берген адал нерсени ошол эле ошода кечке чыдап кое турган болсоңуз, урматтуу тууган, анан ооз ачкандан кийин кайра жапканга чейин эмне кылсаңыз уруксат. Ооба, шариятта бар нерсени жесеңиз да болот, ичсеңиз да болот, аялыңыз менен бирге шарият ишиге барсаңыз деле, апак-чапак ийне жип болсоңуз деле, бардыгы болот. Дин мына ушундай жеңил нерсе, өтө рахат нерсе, качанда сиз түшүнсөңүз, ошону пайдаланып калайын деген болсоңуз, урматтуу тууган. Ал эми дагы деле, урматтуу тууган, булар ойлоп тапкан, анан теги эле араб кулдар анан эмне деген сөздөрдү айтып бере турган болсоңуз, анда кыямат күнүндө өзүңүздөн гана көрүңүз. Ла ялуманна илла нафсаху, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, кыямат күнү эч кимди жемели албайсыз, өзүңүздөн гана көрөсүз. Ооба, урматтуу тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам азыр айткан сөзү, кимде ким соопту үмүт кылып ишеним менен деп айтып атат да. Себеби эмнеге? Кээ бир адамдар, Рамазан келиптир, мен орозо кармайм. Неге десе, диета болуш үчүн, орозо кармап ден соолукка пайдалуу болгондугу үчүн. Анда сиз ошол эле деңгээлге жетесиз. Ооба, сиз, урматтуу тууган, Аллахтын өкүмү, Алланын буйругу деп соопторду үммөт кылып ишеним менен карасаңыз, сизге эмне болот, урматтуу тууган? Күнөөңүз дагы кечирилет, сиз айткандай диета дагы болот, ден соолукка дагы пайда болот, калган нерсенин бардыгы ошол ден соолукка пайда экендигини билгендиги үчүн Аллах Таала анан фарз кылып атат да. Ошол инсандын ар бир мүчөсүгө пайда болгондугу үчүн анан фарз кылып атат, урматтуу тууган.
Эми көпчүлүгүбүз айтып калабыз, нафсини кандай тарбиялайбыз? Орозо кылып тарбиялайсыз, урматтуу тууган. Хадисте келет, Аллах субхана таала эң биринчи не кылды? Акылың барбы дейбиз го. Албетте, урматтуу тууган, көрүнбөйт, бирок иштебесе көрүнөт да. Бир адам карап туруп эле анан эмне кылат? Акылы жок экен дейсиң. Неге десе мыжыгы отурат дейсиң да. Ошо мыжыгы отурганын көрүп туруп акылы жок экен дейсиң. Бир адам сонун бир нерсе жасап аткан өлө акылдуу экен. Неге? Анын иштеп атканынан эмне кылат? Көрүнүп калды да. Берге мыжыгы отурган акылы иштебегендиктен көрүнүп калды, акылы жок экен депчи. Дал Аллах субхана таала акылды жаратып туруп, мен киммин, сен кимсиң дегенде акыл айткан, мен сенин кулуңмун, сен менин Роббумсуң деген, урматтаган. Ошондо Аллах субхана деген, мен сенден дагы жакшыраак эч нерсени жараткан жокмун дейт. Ал эми нафси, инсандын нафси, жегин келет, ичкин келет, отургун келет, тургун келет, ойногун келет, жаткын келет, күлгүн келет, рахат алган нафс деп коет да. Мына ошол нафсти Алла таала жаратып туруп, сурады, сен кимсиң, мен киммин дегенде, нафс айткан, сен сенсиң, мен менмин деген. Ошондо Аллах субхана таала нафсти 100 жыл эмне кылган? Суукка тоңдуруп кыйнаган. Вай дат кечир, болду, мен өзүмдүн ким экендигин билдим, экинчи мурдагы сөзүмдү кайталабайм дейди. Тобасына кайтып чыгарып, сен кимсиң, мен киммин десе, кайра айтат, сен сенсиң, мен менмин. Эми 100 жыл кайра эмне кылды? Отко азаптады. Ушунчалык кыйналып тооба кылдым, кечир, экинчи кайталабан, вай дат, болду эле болду. Болупту деп чыгарды, сен кимсиң, мен ким? Баягы эле сөзү, сен сенсиң, мен менмин. Андан кийин Аллах субхана таала 100 жыл ачкалыктан таштап койду нафсини. Ачкалыкка таштаганда, ошондо гана нафс айтты, болду, мен тооба кылдым, мени ачка койбогун, мен кечирим сураймын деди. Чыгарып туруп, сен кимсиң, мен киммин дегенде, ошондо айтты, Аллахым, сен менин Роббумсуң, ал эми мен сенин кулуңмун деди, урматтуу тууган. Демек, бул нафсти бар туруп, бардык нерсеге кадыр болуп туруп, ошону жебей тарбиялайсыз да. Ооба, жебей тарбиясыз. Ичкенге суу бар, жегенге тамак ашыңыз түрү менен бар, чөнтөктө акча деле бар. Бардыгы бар болуп туруп, Алла үчүн, мен орозо кармадым, азыр Рамазан айы, Аллахтын буйругун аткарып коеюн, бир ай чыдап коеюн, деген болсоңуз, урматтуу тууган, мына ошондо нафси тарбиялайт. Мына ошондо, урматтуу тууган, бул орозодо бар туруп жебегенден, ошол колунда жокторду дагы не кылып эске алуу. Не кылат? Ачка болгондо ушундай жегин келет. Бардыгы жет, байкуштого эч нерсеси жок, жегиси келет, көзү көрүп турат, урматтуу тууган, бирок алайын десе неси жок, акчасы жок. Эми Рамазан айында сиз бардык нерсе бар, жегиңиз келет, жейин десеңиз, Рамазан айы, Аллахтын буйругу турат, урматтуу тууган. Мына ошондо нафсиңиз тарбияланып, мына ошол колунда жоктордун кадырына жетип, мына ошондо, урматтуу тууган, не кыласыз? Ошолордон үлгү аласыз. Албетте, урматтуу тууган, орозо ачкандан кийин багымдаттын убакыты киргенде оозду жабасыз, шам намазынын убакыты киргенде оозду ачасыз. Салман ибн Абир сахаба разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, качанда силер ошол ооз ачкансаңар, орозо кармадың, эми ооз ачар болгон учурда тамыр, курма, финики деп коесу, тамыр, курма менен ооз ачкыла. Файлам яжид, эгер жок болсо, андай каяктан алам мен дейт болсоңуз, фал юфтир аля маин. Анда суу бар да бардыгыз, алхамдулилла. Суу бар, суу менен ачкын, файнаху тахурун, анткени эң таза бул нерсе суу, таза. Суу менен ачасыз, урматтуу тууган. Албетте, финик болсо финик менен ооз ачышлык бул сүннөт. Эгер ал жок да менде деп томасаңыз, эч нерсе эмес, урматтуу тууган. Суу бар бардыгызда, Кудайга шүгүр. Ошо суу менен эмне кыласыз? Оозуңузду ачасыз дагы, андан кийин тамагыңызды жей бересиз. Мына ошондой, урматтуу тууган, Аллах субхана таала бардыгызга ошо Рамазан айынын орозосуну кармап, таравихини окуп, намаздарын окуп, Кур'ан хатым кылып, дегеле колуңуздан келе турган болсо, адамдардын оозун ачырып бере турган болсоңуз, не кыласыз? Аллах субхана таала сизге эбегейсиз соопторду берет. Аллах таала бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Урматтуу менин мусулман туугандарым, радио көрүүчүлөр жана теле
угуучулар насихат радиосу 90.9 жыштыгында досторуңуздарга, туугандарыңыздарга айтып койсоңуздар, унасында бараткан болсо да урматтууган насихат радиосунун 90.9 жыштыгынан бизди угалат урматтууган, ошондой эле Марбатуудан бизди түз эфирде көрө аласыздар. Кудай буйрса орозонун ичинде дагы сиздерге билген насаатыбызды айтып жеткиргенге биз аракет кылабыз иншалла. Эгер сиздерди кызыктырган сурооңуздар бар боло турган болсо, экранда чыккан суроо номерге СМС аркылуу калтырсаңыз, албетте биз жооп берүүгө даярбыз. Анда урматтууган, алгачкы сурообуз келип түштү, биз жооп берүүнү баштадык. Ассаламу алейкум, биз Россияда иштейбиз. Бир эле казанда бардык тамак пышырат. Гүрүч, макарон, гречка, гарнир жейбиз, этин гарнир жейбиз, этин жебейбиз. Туура элеби, ахли китептер сойгон мал адал болот деп, этин да адал деп жаткандары да бар дейт. Өтө сонун суроону бердиңиз. Албетте урматтууган, жок. Ахли китептер калган эмес. Бүгүнкү күндө ахли китеп калган эмес. Китеп ээлери деген сөз да, китеп ээлери мурдагы Таурат, Забур, Инжилди окугандар, булар китеп. Ал китептин өзү калбай калды го урматтууган. Анан кантип аны китеп ээлери дейсиз да. Ал китептин өзү калбай калды. Таза нускасы калган эмес урматтууган, бүтүндөй бурмаланып кеткен. Ошондуктан азыр китеп ээлери жок. Биринчиден. Экинчиден, анан бардыгы бир казанга бышкан болсо, демек казандын өзү арам болуп калды да. Анда бышкан нерсенин бардыгы арам. Чогуу бышкандан кийин урматтууган, аны жей албайсыз. Биздин раматылык Молла Шакир деген устазыбыз ушуну мисал кылып берди эле. 3 адам аң уулаганы, кекилик уулаган, аң уулаган, аңга чыккан, эч нерсе уулай албаган эмес. Анан эки досу кекилик атып алыптыр. Бирөөсү эч нерсе ата албай келе жатса, урматтууган, өлүп калган кекилик жаттыр, ошону алып алыптыр. Анан бышырып жейбиз десе, жок, сеники арам, биздики өзүбүз атып алдык, биздики адал. Сен буга кошуп бышырба. Жок, мен бутуга жип байлап коем, быша берсин, ошол өзүмдүкүн да алып жеймин десе, макул дептир да. Анан бардыгы үчөө тең бир казанда кайнап атпайбы, Анан жеп атып берген мактанат экен. Көрдүң, биз өзүбүз атып алып, мээнет менен адал жеп атабыз. Сен болсо арам жеп атасың деп. Бышкан казан экөө бир эле болуп атпайбы? Айырмасы жок урматтууган, бардыгы арам. Мына ошондон казаныңызды башка кыласыз, тамагыңызды башка кыласыз урматтууган. Тамагын жеп этин жебей коем. Жок урматтууган. Коронавирус учурунда бирөөлөр айтты да, иттин шорпосун ичсең батыраак айыгасың дегенден, ошол кореецтердин ашканасына кирсек, өлө сасык экен, этини жей албай шорпосун ичип чыгып кеттим. Жанымда болсо этини дагы жеп койду депчи. Айырмасы жок, арам урматтууган. Мына ошондон тамагыбызды адалдап жештин аракетин кылабыз. Устаз, мен бензовоз айдайм, нефти базадан балдар акчага куюп беришет. Ошол адалбы? Нефти базадан балдар акчага куюп беришет. Ошол адалбы дейт. Бензовоз айдасаңыз, анан куюп берген, ошолор адал куюп берип аткан болсо, адал эле болот. Ал эмне? Маселени туура айтсаңыз жакшы болот. Эгер алар уурдап куюп берип аткан болсо, сиз аларга жардам берип атасыз, анда адал эмес эч качан. Жок, акыката бензовоз айдайсыз, ошол жердеги балдар куюп берип экинчи бир жерге жеткирип берди. Сиз кудум эле баягы грузовой машина айдаган сыяктуу элесиз да. Мен жүгүмдү ташып берли, жүгүн ташып берген сыяктуу элесиз. Алар жүктөп, любой жерден скалаттан жүктөп берет, жеткирип коет. Дал мына ушундай эле, эгер уурдап атканын билип туруп жеткирген болсоңуз, анда адал эмес, күнөөкөр болосуз, ууруларга жардам берген болосуз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Астагфирулла ва ла таавану алал исми вал удван." Силер күнөөгө жана душманчылыкка жардам бербегиле деген. Мына ошондон күнөө экенин билип туруп сиз жардам берген болосуз, арам болуп калат. Ассаламу алейкум устаз, намаз окубагандар орозо кармаганга болбойбу? Болот урматтуу тууган. Орозо өзүнчө фарз, намаз өзүнчө фарз. Албетте эми орозо кармаганга иманы ошончолук эле болсо не кылсын анан урматтуу тууган. Ар бир нерсе иман дагы кадимкидей өлчөнөт да. Бул иман кадимкидей өлчөнөт урматтуу тууган. Деги эле кандай мечитке барыш үчүн 1,5 килограмм иман керек боло турган болсо, орозо кармаш үчүн 1 килограмм иман керек боло турган болсо, намаз окуш үчүн 2 килограмм иман керек да урматтуу тууган. Орозону кармай берсин, бул дагы өзүнчө фарз. Анан иманы көтөрүлсө, намазын дагы баштап калса кандай сонунда.
Кандай сонун урматтаган намаз окубаган адам орозо кармашлык өзү бул ыймандууга туура келбей турган нерсе да. Ыймандууга туура келген. Бул деген сөз жумага барып турам деп эле мактанат го, ошондой эле сөз да. Же болсо айт намазга барып турам деп мурдагылар мактанып калчу эле. Азыр Кудайга шүгүр ал бир жылда бир келет дагы көпчүлүгү жумабек деп ат коюп калды го. Жумага барып турам дейт. 5 ман намазга барып атам, жумага эле барып коет. Бул ойлойт да ушуну менен эле уже бейишке кирип кетем. Жок, урматтуу турган. Мына ошондой эле 5 ман намаз кармойланан ороза тутуп атам деген сөз урматтуу турган, бул ыймандын төмөндүгү. Акыйкатта ыйманы жок деп айта албайбыз. Ыймандын төмөндүүлүгү орозону кармасын, сөзсүз бул өзүнчө фарз. Мунун өзүнөн кутулат. Намаздыкы өзүнчө фарз, анын өзүнчө кутулуш керек. Карыз да сиздин мойнуңуздагы. Ассаламу алейкум устаз. 5 вакыт намазда окулуучу сүрөлөргө аузу биллахи минеш шейтанир раджим деп баарына айтылабы зам сүрө кунут дуасына дейт. Жок, урматтуу турган, биздин өзгөчө Ханафи мазхабында, Абу Ханифанын мазхабында Фатиханы окугандан кийин зам сүрөнү жөн эле кошуп кете бересиз. Бисмиллахны айтпай туруп кошуп кетесиз. Албетте анан бул дуа кунут сүрө эмес, урматтуу фитр важипте. Аны не кыласыз? Аллаху акбар сүрөнү, зам сүрөнү Фатиханы окугандан кийин Фатиханы зам сүрөнү Аллаху акбар дейсиз дагы эле. Бисмиллахы жок эле дуа кунутты окуй бересиз. Бисмиллахны айтпайсыз. Аялдар 40 күн этикафта кандай олтурат дейт. 40 күн этикафпы, урматтууган, этикафтан 40 күн отура алам дейсизби? 40 күн өтө кыйын нерсе, урматтуу турган. Албетте этикафтын эң азы 10 күн, эң аз 1 күн, 1 сутка деген сөз да. Анан пайгамбар саллаллаху орозонун акырында 10 күн олтурган. Эми 40 күн отура турган болсоңуз, үйүңүздүн бир буручуну намазкана кылышыңыз керек дагы, бир буручуну парадан тартып коюп туруп, урматтуу турган, ошол жерде албетте олтурсаңыз болот. Олтурганда кандайча? Ал жерге кирип алып китеп окуш керек, намаз окуш керек. Ал жерге кирип алып туруп, эгер шериңиз бар боло турган болсо, аны менен жакшы сөздөрдү айтып, Аллахтын улуктугун айтып, эмне кылыш керек? Бири-бирге дават берип, намазын окуп, орозосун кармап, ибадатын кылып олтуруш керек да. Анан албетте кажатыга чыгат турматан, чыгып эле кайра кириш керек. Этикафта мына ушундай. Эркектердики деле ошондой, просто эркектердики мечитте болот, аялдардыкы үйүндө. Ал жерге күзгүңүздү алып келип алып, боёнуп, телефонуңузду алып, чукулап, ар нерсе көрүп, жок, аны менен этикаф болбойт. Албетте урматтаган, үйүңүздүн эле бир бурчуна ушул жерде намазкана дейсиз, бир тарабын парда менен тосуп коесуз дагы, ошол жерде ибадатын кыласыз. Кадимкидей даратка чыгып келесиз, урматтуу турган. Мына ошентип олтурсаңыз болот. Ассаламу алейкум. Ажатканага киргенде Курандын аяттары оюма келет. Мен күнөө кылган боломбу? Жок, урматтуу турган, күнөө кылган болбойсуз. Оюңузга келет, келе бере турган нерсе дагычы. Ичиде эле окуп жибербесеңиз, эч качан күнөөкөр болбойсуз. Ассаламу алейкум устаз. Мен өткөн жылы Куран хатым баштап, өкүнүчү пара жетип, 10-чу пара жетип калтырып койдум эле. Ошону бул жылы уланса болобу же жаңы башташым керекпи? Жаңыдан эле баштай бериңчи, урматтуу турган. Негизинен бир ай өтүп кеткенден кийин эле өзү кайрадан башынан башташ керек да. Былтыры ошол жерге калып келгенден биягын жок, урматтуу турган, жаңыдан эле баштап туруп, аракет кылып туруп, эмне кылыңыз? Толук бүтүрүүнүн аракетин кылыңыз, иншалла. Жок дегенде Рамазан айында бир жолу хатым болуш керек. Ассаламу алейкум, Алла ыраазы болсун. Үй талимге тыюу салынбадыбы дейт. Үй талимге жалпы азыр закон жакшы сурооду бердиңиз, урматтуу турган. Законубуз кабыл кылынып калды. Биз эми мамлекеттин тынчтыгы үчүн, мамлекеттин биримдиги үчүн сөзсүз баш ийишибиз керек, урматтуу турган. Үй талимдерди өзүңүздүн үйдө өтсөңүз боло берет. Башка бир жерге барып туруп, мурдагыдай аялдар топ-толуп барып бир жерде талим өтүлөт го. Ошого тыюу салынды, албетте, урматтуу турган. Ошондон үйүңүздө, үй бүлөңүз, бала чакаңыз менен талимди өтө бересиз. Алла жеңилдик берсин. Ассаламу алейкум. Марва телеканал экенби? Мен бир суроо бар. Таравих намазда даарат бузулса эмне кылыш керек? Рахмат, Аллахым разы болсун. Ооба, Марва телеканалы, урматтуу турган, туура түштүңүз. Таравих намазда дааратыңыз бузулган болсо, урматтуу турган,
Көбүнчө мечиттерде 2 рекаттан окуйт, 1 рекаттан окуп атканда даратыңыз болуп калмаса, унчукпай чыгып кетесиз дагы, барып даратты аласыз, даратты эч кимге сүйлөштөн даратты алып келип туруп, анан кайра эмне кыласыз, токтогон жериңизден өзүңүз окуп коесуз. Имам бүткөн болуп калат да. Эң негизгиси адашып кетпеш үчүн матуган 2 рекат. Даратыңыз сыңган болсо, чыгасыз дагы даратты жаңылап келесиз. Имам окуп бүткөн болуп калган болсо, эмне кыласыз, урматтуу тууган, өзүңүз 2 рекат окуп туруп, калганын анан имамга кошулуп уулап кете бересиз. Же болбосо келсеңиз 2 рекат имам окуп бүтүп, башка 2 рекатка туруп калган болсо, имамга уюйсуз дагы, акырында бүткөндөн кийин өзүңүз кайра 2 рекатты окуп коесуз. Мына ошон менен сиздин дагы таравih намазыңыз 20 рекатка толук болуп калат иншалла. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом, бильярд оюнду акчага ойносо болобу дейт. Акчага ойносо болобу дегени кумар кылсаңан болсоңуз арам болот урматтууган. Акчага ойносо болобу дегениңиз, албетте бир адам билет коюп койгон, барып акысын төлөп ойнойсуз да. Төлөп ойнойсуз. Айда жок, баары акчасын төлөшүңүз керек. Анан жок, биз ортого акча коюп ойнойбуз дейт болсоңуз, ал кумар болуп калат, арам болуп калат. Ооба, эки адам да үчүнчүсү кызыкчылык үчүн экөөң ойногула, кимиң утсаң менден 1000 сом деген болсо, мисалы да, анда ойноп уткан болсоңуз, ошонун 1000 сомун алып кете бересиз урматтуу тууган, ал адал болот. Үчүнчү бир адам койгон болсо, анан жок, ким утулса ошонун акысын ошол төлөйт деген болсо дагы бул арам болуп калат урматтуу тууган. Саламатсызбы? Аллахым разы болсун сизден. 40 000 жолу Ихлас сүрөсүн 1 айдан ашун айтса боло береби? Боло берет урматтуу тууган, 1 айдан ашун 2 айда айта аласызбы, 3 айда айта аласызбы? Анын чеги жок. 40 000 жолу Ихлас сүрөсүн мынанча күндө айтып бүтүшүң керек деген эч кандай чектөө жок. Мастататым күчүңүздүн жетишинче канча айда айтып бүтө аласыз, айтып бүтө бериңиз урматтуу тууган. Ассаламу алейкум. Алла сизден ыраазы болсун. Орозону чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Аллахым орозо кармоону насип кылсын дейт. Амин, амин, амин я раббул аламин. Ооба, жалпы мусулмандар күтүп ушундай бир сүйүнүч болуп, кадимкидей даярданып урматтуу тууган, мына ушундай болуп, Алла разы болсун, алдыдан алдың эле досторубуз же медресеге озачалды биз кылып беребиз, биринчи биз кылып берели деп уже очередке туруп, ошол күнү биринчи менин үйүмө келиңиз деп азыртан үйүнө чакырып жаткан досторубуз бар, туугандарыбыз бар. Аллах Субхана Таала ошол күнгө жеткирген болсун. Менин суроом, мышык түшкө көп кирет. Мен жакында кулагымдан операция болдум. Дагы мышык кирип жатат. Эмне кылсам болот дейт. Аузу биллахи минеш шейтан ва мин шарри ма раайту фил манами. Түшүмдөгү шайтандын жамандыгынан жана түшүмдө көргөн нерсенин жамандыгынан сактаныш тилейм деп дуасын окуп коюңуз. Болду урматтуу тууган, башка эч нерсе болбойт. Албетте түш көрүп чочуп кеткен болсоңуз, сол тараңызга 3 жолу түкүрөсүз дагы. Ушул аузу биллахи минеш шейтан ва мин шарри ма раайту фил манами. Кыргызча айтсаңыз болот. Түшүмдүн жамандыгынан, шайтандын жамандыгынан сактаныш тилейм деп оодарылып жатып алыңыз. Кудай буйрса жакшы түшкөрдү көрө баштайсыз. Ассаламу алейкум. Мен дальнобойщикмен, жапчастарга акча таппай калатам. Анан арга жок, кредит алганга туура келип атат дейт. Я Рабби. Арга бар, толтура урматтуу тууган, толтура. Өзү дальнобойщик болсоңуз, анан тапканыңыз каяка кетип атат урматтуу тууган. Ошол дальнобойщик болгондо сиз убадаларды туура беришиңиз керек. 2 күндө жеткирип берем, мана деп эптеп эле жүгүнү жүктөп алып туруп, анан 1 ай болуп калды, анан эмне кылайын дей бербестен урматтуу тууган, ошон үчүн толук кимдин жүгүнү алып атканда эптеп эле алып алыштын аракетин кылбастан тууралай айтыш керек. Негизи жол мына ушунчал 5 күндө. Эгер бузулбаса, толгон болсо, анан алып кетем. Алы тол элек, шашылып боло турган болсо, толуп жөнөй тургандарга бер дешиңиз керек да. Көрүп жүрөбүз урматтуу тууган. Барсаң эле болду, мана бүгүн жөнөбүз, азыр кечке жөнөйбүз. Жүгүң жокко, жүк болду тиякта, ошонун барып эле жүктөп кетем дейт. Анан берип койгонсуң урматтуу тууган, кайра барып ала албайсың. Ал жакта күтүп атат. Бул алы жүгө тол элек. Мына ошондой боло берет болсо, анан кантип жетет? Дальнобойщик адамдар сизди ойлоп атат да, ушулар ишти кылып атат, акчанын бардыгын ушул таап атат депчи. Кантсе дагы урматтуу бир тууганым, сиз кредит албаганга аракет кылыңыз. Арам. Ошол кредиттен алган запчасыңыз арам
арам болгондуктан көздөгөн максатыңызга жетпейт, ойлогон тилегиңизге жетпейт, жолдо кадимкидей атып кетет, жарып кетет, сынып калат. Мына ошондой боло берет. Мына ошондон мүмкүн болушунча сиз эң негизгиси жүктү ташыганда адамдарга акыйкатты ачык эле айтып, көпчүлүк айтат да алдабасаң бербейт да. Айланып кетейин. Алдабасаң кайра сизге берет. Мына ушул честный дейт. Башында бир аз кыйналасыз, урматтуу тууган. Кредит алып кыйналгандан көрө сиз чындыкты айтып бир аз кыйналганыңыз жакшыраак болот. Кийин бардыгы үчүн честный экенсиз, ошо сизге эле бербепмин деп арман кылышат, урматтуу. Тетиге ушундай барам деди эле, ол берип койсом, ол сизден кийин жетиптир керек болсо деген адамдар бар, урматтуу. Ошондуктан адалдан иштөөнүн аракетин кылыңыз. Саламатсызбы устаз? Менин боюмда баары 8 айлык болгон, орозо кармасам болобу дейт. Машалла, Аллах Субхана Таала эсенман көз жарып алышты насип кылсын. Албетте болот. Дагы айтамын, жалпы бир туугандар, боюнда барлар, төрө баласын эмизип аткандар, кармашлык, орозо кармашлык кадимкидей эле фарыз. Качанда мен боюмда бар, кыйналып калат экенмин, башым айланып кечке чыдабай калат экенмин десеңиз, кармабай койгонго уруксат. Баласын эмизип аткандар, мен орозо кармасам баламды тойгозо албай калам экен, сүт чыкпай калат экен десеңиз, кармабай койгонго уруксат. Бирок качан балаңыз эмчектен чыккандан кийин, качан төрөгөндөн кийин сөзсүз кармап беришиңиз керек. Ошондуктан баягы темирди ысыгында бас дегендей, ысыгында Рамазан айы жалпы адамдар орозо карматат, күчүңүз жетеби, ошол учурда кармап берсеңиз өтө оңой болот дагы. Эл менен кошо билинбестен убакыт өтүп кетет. Алла жеңилдик берсин. Ассаламу алейкум устаз. Бир тарап башка тарапка жумуш таап берди. Ал контракт 4 жыл экен. Эми орутомчу болуп анын 1/3 акысынан алып турмак 4 жыл бою. Ошол акча кандай болуп калат? Эки тарапка Алла разы болсун дейт. Адал эле болот, урматтуу тууган. Эптеген эки ашаат деп коет да кыргыздар, урматтуу. Эсебин тапкан эки ашаат депчи. Албетте алдабаган болсо, мана жумушту мен таап беремин, тияк менен мен өзүм сүйлөшөм, ал жак менен макул 10дон деп сүйлөштү, 10 сомдон деп сизге 8 сомдон берип атат. Берген тарапта макул деп ишенип, мен иш жок, үйдө эле жатам, бекер жатканча бекер иште деген 8 сомдон болот турганбы, өтө сонун мен ыраазымын дей турган болсо, урматтуу тууган, болду, адал болот да. Анан негизи ал жак менен деле 8 сом эле, силер менен 8 сом эле, мен эч кандай пайда көрбөймүн деп эле жанына жей берген болсо, анда арам болуп калат, урматтуу. Аларда пайда көрөбү, көрбөйбү, ал менен канча сүйлөшүп турган, ал иштегилерге ал кызыктырбаш керек да. Алчы, мен иштеп бере алам ушунчадан, чыдасаңар иштегиле деп эле айтып, макул чыдайбы, болду, иштей берсин, урматтуу. Акыйкатта жоопкерчилик ошонун мойнунда, акырында ошол жооп берет. Бул дагы өтө чоң иш. Ассаламу алейкум устаз, келе жаткан Рамазан айыңыз менен куттуктаймын. Бизге окшогон жетим жесирлерге дуа кылып коесузбу? Рахмат дейт. Рахмат. Сөзсүз жетим жесирлерге дуа кылабыз. Аллах Субхана Таала жашооңуздарга жеңилдик берсин. Аллах Субхана Таала сиздерди жакшыдан кем кылбасын, жамандарга тең кылбасын. Аллах Таала өзүдөн башкага сиздерди көз каранды кылбасын. Кудай буйрса баары жакшы болот. Ассаламу алейкум устаз. Буга чейин 3 жолу операция болгом. Врачтар не дейт? Күчтүү тамак ичип жүр деген. 1 жылдан бери трубка менен жүрөм, орозо кармасам болобу дейт. Врачтар күчтүү тамак ичип жүр деген. 1 жылдан бери трубка менен жүрөм, орозо кармасам болобу дейт. Аллах Таала сизге шифа берсин. Сиз эртең Рамазан айы келгенге чейин бир аз жебей көрүң да, жебей көрсөңүз не болосуз? Өзүңүз трубка менен жүрсөңүз, анан жебей койсоңуз чыдай алам, кадимкидей эле күчүм бар деген болсоңуз, албетте сизге фарыз болот. Жок, урматтуу, бир аз ачка калганда эле уже баш айланып, тегеренен эле бир нерсе боло баштайм десеңиз, анда жок, сизге фарыз эмес, урматтуу. Сиз дарыланыңыз, дагы айыгыңыз, анан үмүт бар да, урматтуу тууган. Жок, бул дагы чоюлуп кетиши коркунучу бар десеңиз, муфтиятка барып туруп болгон окуяны айтсаңыз, албетте же дарылан дейт, же болбосо орозонун фидиясын бер дейт, ошолордон айтканын кыласыз. Албетте Аллах шифа берсин, Аллах Субхана Таала өмүрүңүзгө береке берсин. Ассаламу алейкум устаз, орозону балдар жана кыздар канча жаштан кармаш керек? Рахмат. Балдар 12 жаштан
жаштан шарият боюнча 12 жаштан балагатка жетти деп эсептелинет. Урматтуу тууган кыздар 9 жаштан балагатка жетти деп эсептелинет. Ошондуктан бизде баягы башында 3 күн, ортосунда 3 күн деген сөзүбүз бар го. Мына ошону 8 жаштагы балдар, 8 жаштагы кыздарга, 11 жаштагы балдарга мурдагы ата-энелерибиз карматып үйрөткөн да. 3 күн кармап, 3 күн кармабай жеңилдетипчи, эмнеге кийинки жылы сен балагатка толосуң, толук кармап кетишиң керек деп. Мына ошондой. Балагатка жеткен болсо, урматтаган кыз бала 9 жаштан, эркек бала 12 жаштан. Ассаламу алейкум устаз, орозону балдар азыр айтып өттүк, урматтуу тууган. Кийинки сурооду болсо берип койсоңуздар, иншалла жооп беребиз. Мына ушундай. Бизге 30га чыгып деле, 40ка чыгып деле балагатка жетпей жүргөндө эле орозо кармабай жүргөн канчалаган туугандарыбыз бар. Тобо кылыңыз, кечирим сураңыз, орозону баштаңыз, коркпоңуз. Шайтан коркутат. Ачка калып калсаңчы, чыдабай калсаңчы, чыдабай оозуңду ачып алсаңчы, анда 60 күн болуп кетет. Лучше кармабай эле кой деп фикирге салат, урматтаган. Жок, коркпостон баштаңыз. Ассаламу алейкум устаз, досторум арак ичет. Ошолорду даватка алып чыксам деп ниет кылдым. Дуа кылып коюң устаз дейт. Машалла. Аллах субхана ва таала досторуңуздун иманына күч-кубат берсин. Арактын арам экендигин толук түшүндүрсүн. Албетте Аллах таала сизге дагы бекемдик берип, жана ошол досторуңузду Алланын жолуга чыгып, ошол арам нерседен алыс болушка сизди себепчи кылган болсун. Ооба, урматтуу, аракет кылыш керек. Анык дос болгондон кийин мына ошол акырга чейин чыдап бекем турушуңуз керек. Ассаламу алейкум устаз, орозо кармап жүргөн кезде суу ичип же тамак жеп алса эмне болот дейт. Эгер унутуп калгандыктан, билбей жеп алсаңыз, ичип алсаңыз эч нерсе болбойт. Жеп атасыз, кадимкидей ичип атасыз, ичип атканда эле бирөө келип, орозо эмессиңби деди, анан эстедиңиз, ошол учурда токтотсоңуз болот. Же ичип атып эле өзүңүз не кылдыңыз, орозо экениңизди билип калдыңыз да, ошол заматта токтотосуз, урматтуу тууган. Оозум ачып калган турбайбы деп кайра ичип алсаңыз, анда болбой калды, оозуңуз ачылып калды тагын, кийин бир күн кармап бересиз, урматтуу тууган. Унутуп калгандыктан ичип алса, унутуп калгандан жеп алса, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келген, урматтуу тууган, ол Аллахтын сизге берген ырыскысы. Ошол учурда жешиңиз керек эле, жедиңиз, урматтаган, сизди унутуп калдыңыз. Ошондон пайгамбар салам хадисте келген, менин үммөтүмдөн ката кетиргендиги жана унуткандыгы күнөөсү көтөрүлгөн, анда күнөө болбойт, урматтуу тууган. Ошондон коркпой орозону кармай бериш керек. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Устаз, чет өлкөдөн иштесе болобу дейт. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Устаз, чет өлкөдөн иштесе болобу? Иштеп атышат, урматтуу тууган. Иштеп атышат, адал болсо иштесеңиз болот. Албетте өз мекениңден ырыскыңызды табып, өз мекениңизде табылган ырыска шүгүр кылсаңыз, мындан өткөн бактылуулук жок. Мындан өткөн бактылуулук жок, урматтуу. Албетте чет элде, бөтөн жерде, бөтөн элде эмне болуп, кул болуп кыйналганча өзүңдүн жериңизде, урматтуу, кенен жүрүп, ошого аракет кылып иштесеңиз, Кудайга шүгүр, биздин Кыргызстандагы жумуш ордулары өтө көбөйдү. Анан бизде ушундай да бат эле байып кетиштин аракетин кыла беребиз да. Тез эле байып кетип эле, мына ал жагы мага, бул тарабы сага деп эле бөлүп берип койгон аракетин кылабыз. Андай болбойт, урматтуу тууган. Мен айтат элем, ошол Москвада иштегендерди көрүп келип, ошол жака барып келгендиги үчүн мен айтат элем, Москвада иштегендей Кыргызстанда иштесеңиз чирип кетесиз. Чирип кетесиз, урматтуу тууган. Ал жерде тик туруп тамак жейт, отуруп тамак жебесе, чайдын үстүндө отурбаса, Кыргызстанда деле ошентип иштеңиз болот. Эмне үчүн болбош керек, урматтуу тууган? Кыргызстанда акча топтой албайсың да. Эмнеге топтой албайсың? Кармаң өзүңүздү, урматтуу тууган. Чакырган жерге эле урган менен кете бересиз. Жок, мен ишим бар, мен бошобоймун, мен ошо бекерчи эмесмин деп коюңуз, урматтуу тууган. Иштеңиз болот. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом, биз исламский финансы деген банктан мурабаха жолу менен ипотекага үй алып жатабыз. Буга кандай дейсиз дейт. Албаңыз. Сиз сурадыңыз, мен айтам, албаңыз, урматтуу тууган. Кредит деген сөз да. Анан калганын өзүңүз чечесиз. Сиз сурадыңыз, мен айтайын, албаңыз. Я Рабби, ассаламу алейкум устаз. Карыган эне атага, карыган ата эне атага көңүл бурбаган балдарга кандай насаат бересиз дейт. Я Рабби. Албетте пайгамбар, мен өзүмдүн оюмдан бере албаймын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадисин айтамын. Биринчи Аллахтан аяты келген, Аллах хасондулла Кур'ан-ы Каримде айткан, силер ата энеңер карыган учурда, экөө тең же болсо бирөөсү калган учурда аларга уф деп дагы айтпагыла деген. Вала тaqul lahuma уффан. Уффан.
Kur'an Arap dilinde deyip atpayızbı? Arap dilinde. Oşonda Allah Teala net "Vela taqul lahuma uffan." Uf dep aytpagıla dedi da. Bul Kur'an'ın mucizası. Muciza degen söz yer betindeki jalpı insaniyatты alsız kaldırganda lam diyelbey kaldı, ozun açalbay kaldı deydi ko. Mına uşunday kılıp kaldırganda hormattoğan. Sey Kur'an uf vela taq uf dep tagıl aytpagıla dedi. Kırgız bolsa dagı çarıçagında uf deydi eken, Kıtay bolsa dagı uf deydi eken, Niger bolsa dagı uf deydi eken, Nemis bolsa dagı uf deydi eken. Men Mongolcha aytып атам, мен қазақша айтып атам, мен өзбекче айтып атам, мен кыргызча айтып атам, уф дей албайт экен да урматтуу тууган. Аллах Таала жалпы жер бети ким болбосун ошого ала такул уффан, уф деп дагы айтпагыла деген урматтуу тууган. Ал эми пайгамбарыбыз хадисте ата энең сенин бейишиң же дозогуң, бейишиңдин эшиги же эмне кылган, бейиштин эшиги ушуга окшогон хадистерде өтө көп айткан. Урматтуу менин бир туугандарым, ата энеси тирүүлөр урматтуу тууган, ошол карыган учурунда кудум эле жаш баладай таарынып, кызганып, ар кандай сөздөрдү сүйлөп калат. Сабыр кылыңыз, шүгүр кылыңыз, кызматын кылыңыз. Аллах Таала өмүр берсе, элтең сиз дагы карыйсыз. Ушунчалык деңгээлде кызмат кылың, өтүп кеткенден кийин арман кылбай турган, өтүп кеткенден кийин баш көтөрүп көчөдө жүрө турган деңгээлде кызмат кылыңыз, урматтуу тууган. Ошолордун дуасын аласыз, батасын аласыз. Ата энесин ыраазы кылган болсоңуз, сиз бейиштиксиз, урматтуу тууган. Ким ата энесин ыраазы кылган турган болсо, ал эч качан кор болбойт. Ким ата энесин батасын ала турган болсо, ал эч качан жүзү кара болбойт. Ал эч качан шерменде болбойт. Ошондуктан ата энеңизге кызматты кылыңыз. Ассаламу алейкум устаз. Ата энем Москвага сапар тартайын деп турат. Дуа кылып коесузбу дейт. Аллах Субхана Таала жалпы мусулмандардын өзгөчө ата энеңиздин сапарына бейхата кылбастан эс-аман жетип алып, адал эмгек менен иштеп, же болбосо кайрадан Кыргызстанга эс-аман келишти насип кылган болсун. Ассаламу алейкум устаз. 5 маал намаз окубай туруп, хижаб кийсе болобу дейт. Сөзсүз болот, урматтуу тууган, сөзсүз болот. Хижаб бул өзүнчө фарыз, намаз бул өзүнчө фарыз. Намаз окугандар гана хижаб кийсин деген эч жерде жок. Намаз окубаса хижаб кийбей эле койсун деген дагы эч жерде жок, урматтуу тууган. Хижаб кийиш бул аял затынын өзүнүн баалуулугу. Кайсыл аял хижаб кийген болсо, кайсыл аял заты узун кийинип жүргөн болсо, билиңиз, бул өтө акылдуу аял, бул өзүнү баалаган аял. Баалаган аял. Түрүлүү түмөн кыска роликтер чыгып атпайбы, урматтуу тууган? Көчөдө турган кыздар, балдар кыздарды карап туруп, урматтуу тууган, суктанат, анан ага конфет тап келип берип атат да. Бири оролбогон, ачык, бири оролгон. Берсе ар бир адам оролгон конфетти тандайт экен да, ачыгын эч ким тандабайт экен, урматтуу тууган. Чын-чынга келгенде жашоодо дагы көрүп атабыз да. Мен үйлөнөйүн дедим эле, ыймандуу кыз болсо депчи, мен үйлөнөйүн дедим эле, жакшы кыз болсо, жакшы ыймандуу кыз таап берсеңиз деп бардык ошону сурайт экен да. Эч бир адам келбейт экен, ошо кыз эле болсо болду. Аязат эле болсо болду. Ол ачапат эмне болот, кызыктырбайт дебейт экен да, урматтуу тууган. Ар бир аял заты деле мына ошондой, кыз бала деле жакшы жерге турмушка чыккысы келет экен, ыймандуу жигитке турмушка чыккысы келет экен, урматтуу тууган. Мына ошондуктан кайсыл аял оронуп аткан болсо, демек бул өзүнү баалап атат. Кайсыл аял узун кийинген болсо, урматтуу тууган, бул өзүнүн кадыр баркын билет. Ал эми ачынып чачынып жүргөн вактынчалык эле, урматтуу тууган. Жакында ученыйлар изилдеп чыгышты, ар дайым чачыны жайып жүргөн аял заты бул тез карыйт деп чыгып атат да. О ачынып чачынып жүргөн көп ооруйт деп атат. Карасаңыз, урматтуу тууган, бизде Бишкекте, мен өзүм медик эмесмин, медиктердин айтышы боюнча 6 жерде көкүрөктү, аял заттын көкүрөгүнө операция кыла турган 6 жерде больница бар экен. Аялдар эң көп мастик оорусу, ошол менен ооруп атат экен да. Эмнеге? Көкүрөгү ачык жүргөндүктөн. Бул адам затынын көз карашында дагы уу бар да. Көкүрөк ачык жүрөт, ар бир эркек карап атат. Сыр бербей, эмнени карап атасың десе, тиякта машина өтүп кетти. Сону машина экен. Тетиги үйдү кара, сону салып тур. Эмнеге? Ал үйдү каратымыш болуп ошол жактагыны карап атат. Анан уусу буяка тийип атат, көкүрөгү мастик оорусу менен күнүгө жок дегенде бир 60 аял операция болуп атат деп атат да. Ал эмнеликтен? Ошол өзүнүн ачык жүргөндүктөн турган. Канчалар көздөн кетип атат, канчалаган мастик көкүрөгүнөн кетип атат. Бул мына ошол Аллах Тааланын буйругуна баш ийбегендиктен
türlü төмөн ооруга чалдыгып жаткандыгы мына ошондуктан урматтуу эжелерим, карындаштарым, машалла Аллах Таала сиздерге мына ушундай буйрук берген, узуну кийинип жүрүңүз, хижаб кийип жүрүңүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Таравих намазын аял киши 8 же 12 рекат окуса болобу дейт. Ооба, күчүңүз жетишинче. Албетте Умар разияллаху анхунун заманасында бул не кылынган урматтууган 20 рекат кылдырган. Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи 8 рекат, пайгамбар саллаллаху хадисте айткан, менин сүннөтүмдү жана хулафа рашидин Абу Бакр, Умар, Усман, Али ушулардын сүннөтүн бекем кармагыла деген. Ошондуктан албетте күчүңүз жете турган болсо 20 рекат кылып кое турган болсоңуз өтө чоң сооп аласыз. Эми үйдөсүз аял киши бала чаканы кароо менен, эркектерге тамак бышыруу менен, күйөөсүнө кызмат кылып, кайната кайненесине кызмат кылуу менен чарчаган болсоңуз, албетте 8 рекат окусаңыз болот урматтууган. Ассаламу алейкум. Алгачкы каза намазын ар бир намаздан кийин окуса болобу? Болот, ар бир намаздан кийин окусаңыз болот. Ооба. Багымдаттан кийин деле, пешинден кийин, шам, куфтан ар бирден кийин окусаңыз болот. Ассаламу алейкум. Инсут алганмын. 2 мал дары ичем. Жакшы сүйлөй албайм. Колу бутум жакшы иштебейт. Орозо кармасам болобу? 1 жыл болду дейт. Жок урматтууган. Сиз Аллахтан дуа кылыңыз дагы, дары ичип атат экенсиз, дарыңызды ичип, не кылыңыз? Дарыланыңыз. Макулбу? Азыр сизге жок, сиз оорукчасыз, сизге фарз эмес. Биринчиден жакшы сүйлөй албай атасыз, экинчиден оорукчан болуп, кол бутуңуз жакшы иштебей атат. Врачтарга көрүнүп, дарыларды ичип, өзүңүз Куран окуңуз, дуа кылыңыз. Макулбу? Көп ойлоно бербеңиз. Бул жашоо мына ушундай кыска нерсе урматтууган. Сиз башка бирөөгө керек болбосоңуз, өзүңүзгө керексиз. Өзүңүздү караңыз дагы, Кудай буйруса айыккандан кийин анан кармайсыз. Ассаламу алейкум. Мен грипп ооруп калдым. Бүгүн врач дары жазып берди. Bir дарысыны 5 күн, бирин 7 күн ичет экенмин. Орозо 4 күндөн кийин башталат. Кандай кылам, рахмат. Ооз жабардан алдың ичиңиз, анан экинчисини ооз жапкандан кийин ичиңиз. Ооз жабардан, ооз ачкандан кийин ичсеңиз болот. Кечкисини ооз ачкандан кийин, эртеңгенкиси ооз жабардан алдыңыз, ичип алыңыз урматтууган, анан обедтегиси калып калат экен, ал эч нерсе болбойт. Кирип ал эч нерсе болбойт. Кудай буйруса, орозону кармай бериңиз. Фарз, макул, кармаңыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Классташтар, балдар, кыздар группасына кошулуп сүйлөшүш боюнча оюңуз кандай? Дегеле классташым деп эле балдар менен да тамашалашып сүйлөй берген туурабы дейт. Муну урматтуу турган, албетте жакшы эмес урматтууган. Эми классташтар булар кичинесинен бирге чоңойгон, бири-бирин баары жакшы билет урматтууган, ырсаңдаса дагы жылтайса деле. Анан булар турмушка чыккандан кийин өзүнүн күйөөсүнө баш ийсин. Эгер күйөөсү макул, мен деле түшүнөм дей турган болсо, анда сүйлөшөм. Жок, күйөөсүнө баш ийсин урматтууган. Ар бир эркек өзүнүн аялын кармай турган болсо, дегеле ар бир эркек өзүнүн махрам кыздарын кармай турган болсо, эмне кылат? Жакшы нерсе болот урматтууган. Эми туура бүгүн ушундай доордо жашап атат экенбиз. Группалар ачылып калып, анан ошол жактан маселе сурамыш болуп туруп, анан не кылат? Ошондой сүйлөшүп атат. Эми чынында эле жакшы нерсе эмес, жакшы нерсе эмес. Сиз Марва ТВдан кайсы күндөрү саат канчада чыгып жатасыз? Негизден орозого чейин ар экинчи күнү шам намаздан кийин чыгып аттым эле. Кудай буйруса, орозодо дагы не кылабыз, айтабыз буйруса. Орозо ооз ачкандан кийин кылышыбыз мүмкүн иншалла. Орозодо ооз ачып алгандан кийин ар жуманын экинчи күнү. Анан иншалла дагы сиздерге кандай өзгөрүүлөр боло турган болсо айтып жеткиребиз. Суроом, кичинекей балдарга арналган видео тартып көңүл ачуу максатында, анан ошону интернетке киргизип акча тапса, ал акча адалбы? Ал нерсе менен кадимкидей акча төлөп окуп үйрөндүм. Мээнет кылып эмгектениш керек. Ошондо бул акчалар адалбы? Алдын ала рахмат. Сиз кичинекей балдарга арналган дегенде, урматтуу турган, ал жерде динге эч кандай каршылыгы жокпу? Ошол эле учурда сиз аял заты эмессизби? Эркексиз, эркек боло турган болсоңуз албетте сөз жок. Аял заты боло турган болсоңуз урматтууган, сиздин махрамдарыңыз кандай карайт? Анан аял заты өзүңүз ачык-чачык эмессизби?
Мына ошолор ачык-чачык болсоңуз, махрамдарыңыз көнбөгөн болсо урматтуу анда сизге ал жака видео жүктөгөнгө болбойт. Сизди өзүңүздүн махрамдарыңыз караганга милдеттүү. Бир тууган агаңыз турмушка чыккан болсо, жолдошуңуз караганга милдеттүү, сиз аларга баш ийүүгө милдеттүүсүз. Албетте эркек боло турган болсоңуз, сиздин чыгарган видеоңуз чынын деле жаш балдарга эмне болсун бир сабак катарында, эртең чоңойгондон кийин же болбосо жаштыгында бир үлгү болуп, ата-энесин караш керек, ата-энени сырмаш керек, улууга урмат, кичүүгө ызат болуш керек деген динге эч кандай каршылыгы жок боло турган болсо, албетте тапкан акчаңыз адал боло турматтуу. Анан эптеп эле акча табыш жолунда билгениңизди кыла бере турган болсоңуз, анда болбойт. Анда арам, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум. Орозону кайсы күндөн кармап баштайбыз? 28 февралбы же 1 мартпы? Ошону тактап бересизби? 1 март тактап берем сизге. 1 марттан баштап орозону кармайсыз. Албетте таравих намазы 28 февраль күнү кечинде мечиттерде таравих намаз окулуп баштайт. Таравихни окуп келгенден кийин урматтууган саарлыкка турасыз дагы, оозду жабасыз. 1 март күнү орозо болуп эсептелет. Ассаламу алейкум. Орозо кайсы күндөн кармап? Азыр айттык. Мен аялдардын чачын кыркып көп жыл иштедим. Хиджаб кийгенден кийин жолуктагылардын чачын кыркайын деген оюм бар. Бүт салондордо эркектер аралашып жүрүшөт. Ошол себептен бир отдельный комната алып эркек кейингилери не болду? Эркектер аралашпаган жерде жолуктагылардын чачын кыркып иштейин дегенмин. Туура кыламбы же жокпу? Эгер туура болсо, шариятта эмнеге уруксат берилген? Аялдардын чачы тууралуу эмнеге уруксат берилген? Туура болсо, шариятта эмнеге уруксат берилген? Аялдардын чачы тууралуу. Акыркы жагын түшүнбөй калдым, урматтуу тууган. Ооба. Негизиден шарият боюнча эркек сакалына, аял чачына тийбегени жакшы. Ооба, урматтууган, кайсы аял машалла жолукта жүрөт, сиз эмне кыласыз? Ооба, эркектер аралашпаган жерде, эгер кайсы аялдын күйөөсү уруксат берип, махрам уруксат берип, урматтууган, мына ийин деп коесузбу? Ийинден ылдыйраак түшүрүп туруп, кыркып, жууп, тазалап, сонун кылып хынага боеп бере турган болсоңуз, анда болот. Адал, урматтуу тууган, адал. Анан ону дагы эркекке окшоштуруп кое турган болсоңуз, анда болбой калат, урматтуу тууган, анда болбой калат. Сиз ошолордун эркекке окшоп калышына жардам берген болосуз. Анан краска менен боеп бергенге болбой калат. Ооба, урматтуу, сонун кылып кайсы бирөөнүн күйөөсү уруксат берип келген болсо, аларга дагы түшүндүрүшүңүз керек. Мына ийинден ылдыйраакта кылып туруп, көчөдө көргөндө дегеле аял күйөөсү көргөндө чыныгы аял экендиги билинсин да, ал жолукта болгон чакта дагычы. Мына ушундай кылсаңыз уруксат болот. Өтө сонун болот. Саламатсызбы? Намаз окубасам, орозо кармасам болобу? Рахмат. Орозо кармасаңыз болот. Намаз өзүнчө фарыз, орозо өзүнчө фарыз. Ооба, орозо кармай бериң, анан орозо кармап атып, иманыңыз көтөрүлүп кетип, намазды дагы баштап кетсеңиз ажап эмес. Албетте жакшы ниет кылыңыз, Рамазан айында намазды дагы баштаңыз дагы, урматтууган, ошол бойдон ибадат кылып өтүп кетүүнүн аракетин кылыңыз. Айтыңызчы устаз, зекет берүү жөнүндө бир аз түшүндүрүп коюңузчу. Эгер 1000 сом эмгек тапсам, канчасын зекет берем? Айтыңызчы устаз, зекет берүү жөнүндө бир аз түшүндүрүп коюңузчу. Эгер 1000 сом эмгек тапсам, канчасын зекет берем деп бир суроону эки жолу кайталапсыз. 1000 сом тапсаңыз, сиз зекет бербейсиз. Зекет бул байларга. Бай деп азыркы учурда 300 000 сом акчаңыз бар болсо, 300 000 сом акчаңыз бар болсо, ошондо сиз зекет бересиз. Ошол 300 000 сом азыр эле келип калса, азыр эле бербейсиз. Ошол 300 000 сом бир жылга айлантырсаңыз, бир жылга чейин ошол 300 000 сом туруп, же андан көбөйгөн болсо, оборот болгон болсо, мына ошондо ошол акчаны 40ка бөлүп туруп, бир бөлүгүнө зекет бересиз. Бир туугандарыңызга, жакындар кыйналып атканга ошондо гана зекет бересиз, урматтуу. Азыр сиз болгон 1000 сом тапсаңыз, анда эч качан зекет бербейсиз. Албетте бергиңиз келип, ушул азыда берип үйрөнөйүн десеңиз, садака бере аласыз. Садаканын чеги жок, урматтуу. Кааласаңыз 1000 сомдон 1 сомун бериңиз, кааласаңыз 100 сомун бериңиз, ал өзүңүздүн ыктыярыңыз.
Din ana şunday jеңил. Assalamu alaikum ustaz, sizden sorayın degenim, men özümdün mençik avtounamды satıp hacıga barsam bolo, rahmat. Bola urmat tuğan, ne üçün bolboş gerek? Una miniş farz emez. Albatta urmat tuğan, mençik unağınızda arkanday da 5-7 aydan bolsanız 2-3 jol ata enеңiz menен barıp kelsеңiz деле болот hacıga. Mingen unağınız kançalık dengelde, oşoga da karalat da. Анан жок, Матис, Тико болуп өзү болгону 200 миң, 300 миң боло турган болсо, урматтуу туган, анда сиз дагы көбүрөөк иштеңиз дагы ошол чоңураак 1 миллиондук машина боло турган болсо, анда сиз бай болосуз, сатып туруп хажыга барышлыгыңыз фарз боло турмат туган, барып келиңиз. Жок, азыр ошо машинаңыз бар, ошол менен эптеп үй бүлөңүздү багып аткан болсоңуз, анда үй бүлөнү сыздатпаңанда, урматтуу туган, сыздатпаң. Ооба, машинаңыз дагы бар, башка жакта кирешеңиз дагы бар, үй бүлө кененби, анда сатып барып келсеңиз болот. Саламатсызбы? Диабет 2 тип орозо кармаса болобу? Диабет, сахар диабет, орозо кармаса болобу дейт. Күчүңүз жете турган болсо кармасаңыз болот. Сахар болгондо бул диабетте оозуңуз көп кургап, анан суу ичпесеңиз кыйналып кетип, сахарыңыз күчөйүп кете турган болсо, анда кармаңыз. Врачтар менен сүйлөшүп көрүңүз. Сиз эртеден кечке чейин суусабай жүрө аласызбы, чыдай аласызбы? Эгер чыдасаңыз, машалла өтө сонун болот, орозо кармасаңыз болот. Жок, чыдабай кетип, дагы сахарыңыз күчөйө турган болсо, анда кармабайсыз, дарыланасыз. Ассаламу алейкум устаз. Өтүп кеткендерге аш берүү тартиби жөнүндө айтып бересизби? Азыр аш берүүдө улак уюштуруу, топ ойнотуу, конок берүү дешет го, ошол туурабы? Жок, туура эмес, урматтуу туган, туура эмес. Аш берүү өзү шариятта жок. Ооба, салтыбызда кокотайдын ашы деп салтыбызда бар экен, урматтуу туган, а бирок шариятта жок. Бүгүнкү чынында эле, урматтуу туган, аш берген сен улакты да кошо беришиң керек. Же болбосо топ өткөрүп беришиң керек. Же болбосо кыскасы бир ойун уюштуруп беришиң керек. Айланып кетен, өлгөндүн үстүгө көмгөн кылып, андай болбойт, урматтуу туган, шариятта жок. Макул, сиз миң анын ниет кылып ихсан деп башка жака бурганыңыз менен бардыгы билип эле олтурат. Атаңдын жылдыгы келип калды, ашыны качан бересиң деп элечи. Аксакалдар күтүп эле олтурат. Сиз бербейм деп эле айтканга укугуңуз бар. Бербей койгонго дагы укугуңуз бар. Андан көрө, урматтуу, мен жакшы бир жол салып берейин, көпүрө салып берейин, суу чыгарып берейин, мечит салып берейин, медресе салып берейин, фап салып берейин деп, чынында эле, урматтуу, садака жарыя деп коет бул нерселердичи. Же бир жерге көчөт отургузуп коеюн ошол атамдын атына десеңиз, мына ошол чынында эле көбүрөөк сооптуу болот. Ассаламу алейкум дамылла, дуа кылып коюңчу, бойдок жүрөмүн, салиха аял берсин дейт. Өзүңүз салиха болсоңуз, албетте биз дуа кылбасак дагы Аллах Таала салиха берет. Өзүңүз ан үчүн салих болушуңуз керек да. Өзүңүздү карабай эле салих кыз издей бере турган болсоңуз, жок, өзүңүз кандай болсоңуз, Аллах Таала көрүп билип турат, ошондой болот. Ошондон биз дуа кылабыз, албетте сизди дагы Аллах Таала салих инсандардын катарына кошуп, эртерээк салиха кызга үйлөнүп алышты Алла насип кылган болсун. Саламатсызбы, былтыркы орозодон карыз болуп калганбыз. Кандай болот дейт? Канча күн карыз болуп калгансыз? Рамазан келгече дагы 3 күн бар, 4 күн бар. 3 күн 4 күн бу, анда эмне кылыңыз? Кармап бериңиз, урматтуу туган. Жок, эми көрөк бир 10 күндөй, 15 күндөй болуп кала турган болсо, азыр Рамазан, быйылкы Рамазанды кармайсыз дагы, орозо чыгышы менен анан ошол былтыркы калып кеткен орозону кармап бересиз. Чындап эле 1 күн 2 күн болсо, эртең 3 күн кармап берип койсоңуз болот. Ассаламу алейкум устаз, гусулду банядан алууга болбойт деп уктум. Банянын ысыгынан тамган суу гусулду бузат деп уктум. Ушул тууралуу айтып бересизби? Рахмат. Банядан албасаңыздан каяктан аласыз? Мен үйүмдөн аласызбы? Болот, урматтуу, эмне үчүн болбош керек? Баняны эмне үчүн салабыз биз? Эптеле кирди кетире турган жер эмес да, урматтуу. Баня ошол гусул ала турган, ошол жууна турган жер мына ошол. Ал үстүнөн тамган суу, урматтуу, ал жака каяктагы нажас жабышты дейсиз. Нажас эмес, албетте бок менен шуаган болсо, астагфирулла, кечиресиз. Ошонун түшүп аткан болсо, анда болбойт десеңиз болот да. Ал кадимкидей эле пардын чыккан суусу. Сонун болот, гусулду ала бересиз. Ассаламу алейкум устаз, орозону ден соолугуна байланыштуу тута албай калсак, орозо убагында бир канча адамдарга ооз ачырып бериш керек дейт. Ошондо орозо бүткөнчө канча адамга ооз ачырыш керек? Же бир күндө эле көп адам чакырып ооз ачырыш керекпи? Туура жообун айтып бериңизчи дейт. Бул, урматтаган орозакана, бул шейх фани. Өлүм төшөгүндө жаткан адамдарга мына ушундай.
Же болбосо бүтүндөй оорусу бар, ал айыга турган үмүт жок да, айыкпас ооруга чалдыккан, же өлүм төшөгүндө жатат, комада жатат. Мына ошолорго урматтуу тууган күнүгө бир адамга не кылат? Тамак берет. Ошондо 30 күнгө ооз ачкан жапканды бергенде 2 адамга болуп калат да, 2 адамга. Ошондо 30 күндө 60 адамга деген сөз урматтуу тууган. Жөнөкөй эле ооруп атат, оорунун себебинен кармады, айыга турган үмүт бар, жаш өзү айыга турган үмүт бар. Булар дарыланат дагы урматтуу тууган, кийин айыккандан кийин казасын гана кармап берет. Ал фидиясын беришлик, тамак беришлик, бул ошол айыгуудан үмүтү үзүлгөн, өлүм төшөгүндө жаткан адамдарга гана айтылган. Же болбосо өтө карып калган, 95-98 жашта акыл эси жайда эле эмес, ар нерсени баштап эле жүрөт. Мына ошол адамдарга урматтуу тууган. Ассаламу алейкум устаз. Иншалла кызымдын атын Медиа деп койсом дейм. Кандай дейсиз? Боло берет урматтуу тууган. Башка атпай калбай калган болсо аны Медиа деп коесуз да. Медиа деген түшүнүгү эмне урматтуу тууган өзүчү? Жакшы атап чыкты. Боло берет, шариатка каршы эмес. Менин суроом, студент болуп окуп жүргөндө бир баладан 500 сом алган элем. Ал кайра бер керек болуп калды деп айтканда акчам жок болуп калып, тайенемдин бекитип койгон акчасын билет элем. Ошону сурабай алып койгом. Айлам куруп, эми өкүнүп жүрөм. Тайенем өтүп кеткен. Кантип кутулсам болот дейт. Эми тайенеңиздин атынан көп дуа кыласыз, ошого садака кыласыз. Сообу ушул тайенеме тийсин деп урматтуу тууган, садака кылып, сообуну өзүңүзгө үмүт кылбай, тайенеңизге багыштайсыз. Кудай буйрса, иншалла жакшы болот. Ассаламу алейкум устаз. Шабан айында орозо кармаса, убактылары кандай болот? Убактылары кадимкидей таң аткандан күн батканга чейин болот. Бардык эле учурда. Шам багымдаттын убакыты киргенде оозду жабасыз, шамдын убакыты киргенде оозду ачасыз. Рамазандыкы деле, Шабандыкы деле, Мухаррам бардык убакытта мына ушундай. Ассаламу алейкум. Эрте менен азандын алдыңбы шүгүр намаз окуса болобу? Рахмат. Ассаламу алейкум. Эртең менен азандан алдыңбы шүгүр намаз окуса болобу? Болот урматтуу. Эрте менен болгондо намаздан азан болгондо багымдаттын убакыты киришten алдың болот. Багымдаттын убакыты кирген болсо урматтуу тууган, азан ар кандай да. Азан убакыты киргенден кийин жарым сааттан кийин айтылат, 15 мүнөттөн кийин айтылат. Ал азан мечитке чакыруу үчүн, намазга келгиле, азаптан кутулууга шашылгыла деш үчүн. Ошондон багымдаттын убакыты киргенден кийин багымдаттын 2 рекет сүннөтүн гана окуйсуз. Башка нафил, шүгүр, кажат окушлугуңуз макруh болуп калат. Багымдаттын убакыты кирелектен алдың эмнени окусаңыз боло берет. Казан окуйсузбу, шүгүр окуйсузбу, муктаждык намазын окуйсузбу, тахажжуд окуйсузбу, боло берет урматтуу тууган. Бирок багымдаттын убакыты киргенден кийин 2 рекет сүннөтү гана окулат. Мына ошентип урматтуу менин мусулман туугандарым, бүгүнкү эфирибиз дагы акырына келип жетти. Убакыт деген убакыт экен. Кантса дагы Аллах Таала жалпыбыздын убакытыбызга береке берип, Аллах ошондой жалпыбыздын Рамазан айына жеткиришин Алла Таала насип кылсын. Алла Таала элибизге, жерибизге, мамлекетибизге ынтымак, достук, биримдик, тынчтык берип, Аллах сонунда бизден дуа үмүт кылгандардын бардыгынын машрук болгон иштерине ийгилик, тапкан нерсене береке, үй бүлөсүнө тынчылык берсин. Ар бирөөбүздү Аллах Таала Рамазан айынын орозосуну эсен аман кармап алышты насип кылган болсун. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.